파운더 인사이트 시간으로 이어가겠습니다. 오늘은 비트코인 위에서 금융을 구현하는 고트 네트워크를 다뤄볼 텐데요. 영상으로 함께 만나보시죠. Hi, Kevin. 안녕하세요. 저는 Kevin Liu, Go Network V 대표입니다. 반갑습니다. I came from entrepreneurship background. I had a startup in mobile internet and successfully exited in 2016. Our core team entered Web3 more than 7 years ago. In 2021, we built Metis, one of the earliest Ethereum Layer 2 networks, focusing on scalability and decentralization. That experience actually gave us a deep understanding of what works and what doesn't in blockchain infrastructure, which ultimately led us to focus on building Bitcoin native financial network with Go Network. Go Network stands apart from other Bitcoin Layer 2 projects in several important ways. First, security comes directly from Bitcoin itself. Transactions and disputes are ultimately enforced on Bitcoin mainnet without relying on custodian, committees, or trusted third parties. Second, BTC yield on Go Network is sustainable. Returns are generated from real network usage and transaction fees paid in Bitcoin, not from leverage or complex financial structures. Third, the network is operated by a decentralized group of node operators, not a single party. This ensures neutral transaction ordering, high reliability, and resistance to censorship. In addition, GOAT supports frictionless cross-chain interactions through X402, making it easier for users and institutions from other blockchains to access Bitcoin native financial applications. Finally, GOAT is to support AI-powered agents, enabling automated trading, liquidity provision, and AI agents can post tasks and earn bounties. Together, these features make Go Network a secure, scalable, and institution-ready foundation for the next generation of Bitcoin finance. Go Network is a Bitcoin native ZK rollup designed for secure, sustainable BTC-based finance. We enable Bitcoin holders from individuals and institutions to AI agents to earn real BTC yield, trade, and build applications while keeping full self-custody and unconditional exit guarantees. In simple terms, GOAT turns Bitcoin from a passive asset into productive financial infrastructure without weakening the principles that make Bitcoin valuable in the first place. Go Network's long-term vision is to become core infrastructure for BTC native finance, serving both human users and emerging AI agent economy. Key priorities include scaling BTC-dominated transaction volume and network fees, expanding yield products across retail, professional, and institutional risk profiles, growing the decentralized sequencer and node operator system, supporting high-quality BTCFi applications, developers, and AI agents, strengthening Bitcoin native settlement, exit guarantees, and security, and building and growing the local community here in South Korea. Our success will be measured by real adoption metrics, including BTC transaction volume, active users, protocol revenue, and ecosystem growth. Korea has one of the most sophisticated and forward-thinking communities in the world, and we have great respect for that. So our message is simple. Bitcoin native finance is just getting started. Sustainable yield, real infrastructure, and long-term value will matter far more than short-term hype. So we warmly welcome Korean developers, institutions, users, and even AI agents to build with us, challenge us, and grow together as Bitcoin evolves into a true global financial network.
To learn more, please visit goat.network. Thank you. 네, 고트 네트워크 대표님의 인터뷰 영상 듣고 왔습니다. 자, 이제 프로젝트 얘기를 나눠보기에 앞서서 큰 흐름부터 좀 봐야 될 것 같은데요. 지금 블록체인 산업 구조가 좀 흔들리고 있는 상황이잖아요. 이미 이더리움이랑 기존 레이어 2들이 있는데도 불구하고 요즘에 다시 레이어 1, 레이어 2, 그리고 새로운 체인 얘기가 많이 나오고 있습니다. 이게 프로젝트가 지금 더 많아졌다고 봐야 되는 걸까요? 지난주에도 말씀드린 거에서 문제의식이 출발하는데 네. 그래서 결국 이 프로젝트는 뭘 하는데, 너네 그렇죠. 어떻게 돈 버는데, 너네가 왜 필요한데, 이런 질문을 던지다 보니까 업계가 이제 기본적으로 던지는 이제 질문과 VC들이 원하는 결국엔 프로젝트도 투자를 받아야 크지 않습니까? VC들이 던지는 질문이 바뀐 겁니다. 뭐 어떤 단어들이 요즘에 많이 뜨냐면 뭐 네. 앱 스페시픽 체인, 앱 특화 체인, 아니면 뭐 퍼포스 빌드 체인, 아니면 뭐 dedicated execution environment 이런 단어들이 있는데요. 이런 단어가 트위터에 나오는 게 아니라 그러니까 심사를 하는 거, 투자를 할지 말지 심사를 검사하는 VC들이 이런 단어를 보는데 이게 의미하는 바는 뭐냐면 이들이 내부 메모를 통해서 범용 체인으로 특정 유저들을 그러니까 너무 수많은 니즈가 있잖아요. 네. 그거를 제대로 만족시키기가 어렵다 보니까 특정 용도만을 위해서 나오는 앱 스페시픽 체인, 특화된 체인들이 여러 개가 생겨야 될 필요가 있다 해서 요즘 체인들이 다시 L1, 레이어 2 이런 얘기가 많이 나오고 있는 것 같습니다. 약간 맞춤형 체인이 좀 주목을 받고 있다라고 보면 되는 걸까요? 맞죠. 뭐 예를 들면 네이버에서 검색이 잘 되는 거, 다음에서 검색 잘 되는 거, 옛날 그 시대를 떠오르는 것처럼 네. L1, L2들도 다 특화된 체인이 있는 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 근데 여기서 좀 궁금한 게 사실 기술적으로 보면 이미 수수료도 많이 싸졌고 속도도 굉장히 빨라졌단 말이죠. 근데 왜 여전히 기존 구조가 좀 충분하지 않다라는 얘기가 나오고 있는지 궁금하거든요. 솔직히 말하면 비용은 더 이상 문제가 안 됩니다. 비트코인으로 POW 시스템으로 돈을 보내진 않으니까 아까 백훈종 대표님도 말씀하셨는데 결과적으로는 이 블록체인에서 얼마나 많은 트랜잭션 만드냐 이게 더 중요하기 때문에 이제 뭐 이더리움 수수료도 많이 떨어졌어요. 하지만 기술을 좋아졌는데 여전히 왜 써야 되는지 트래디셔널 파이낸스에 대해서 아까 대표님도 말씀하신 게 T1, T2가 있지만 굳이 우리 불편한 거 못 느껴. 이러면은 왜 써야 되는 거에 대한 질문이 계속 있다 보니까 고속도로는 무료로 깔아놨는데 이거 엑싯 표시가 없는 세상에 살고 있는 거예요, 블록체인은. 그래서 이게 투자자 입장에서도 안 좋은 이유가 뭐냐면 재단은 서비스를 만든다고 큰 돈을 펀드레이징 받잖아요. 네. 그리고 VC는 토큰 권리를 약속을 받고 돈을 투자를 합니다. 상장 이후에 시장의 선택을 못 받죠. 너네 왜 필요해? 이런 질문이 나오게 되면은 네. 가격은 떨어지고 저희 같은 이제 개미 투자자, 리테일 투자자들은 그 단가보다 낮은 하락에서 벗어날 수 없고 물리는 구조가 됩니다. 그래서 지금 문제는 뭐 속도다, 수수료 좋아졌다, 기술 발전 좋은데 왜 못 쓰냐? 결국은 용도와 이유의 문제라고 보실 수 있겠습니다. 맞아요. 우리가 매번 이 시간에 얘기를 나누고 있는 것 같은데 그래서 왜 필요한지 그 설명이 좀 돼야 되는데 지금 그게 안 되고 있기 때문에 살짝 좀 어려운 상황인 것 같습니다. 그리고 아까 말씀해주신 뭐 어플리케이션에 특화된 체인, 단일 목적 수행을 위한 체인 이런 말들이 지금 다시 주목을 받고 있다고 말씀을 주셨는데 근데 이 얘기는 2021년에도 또 나왔던 얘기인 것 같거든요. 뭐 코스모스와 폴카닷 뭐 비슷한 얘기를 했었는데 그때랑 지금은 좀 뭐가 다른가요? 그때 당시에는 21년만 당시에도 네. 이런 기술 언젠가는 필요가 있어질 거야. 그쵸. 매수해. 약간 미래지향적으로 그쵸. 긍정적으로. 저도 그래서 그때 막 매수를 많이 했었는데 네. 기대가 중심이었습니다. 21년 당시에는. 그래서 말씀 주신 코스모스, 폴카닷 이런 무거운 메인들의 시도가 있었지만 그 당시에는 기존 산업에 이길 만큼 필연성이 약했다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 지난 몇 년 동안 최근 4, 5년 동안 블록체인이 금융에도 갔고요. 결제에서도 만들고 있고요. 뭐 게임 같은 거는 이미 많은 콘텐츠를 만들고 있고 수요도 좋고 잘 돌아가고 있습니다. 그래서 결국에 다시 질문이 그럴 거면 왜 굳이 서버 웹2에서 쓰는 거 안 쓰고 블록체인 왜 써야 돼? 똑같은 문제가 질문이 생기니까 계속 돌고 도네요. 그렇죠. 이 질문이 나오기 시작하면 애매한 구조는 버티지 못합니다. 돈을 우리가 투자해야 되는데 이유가 없으면 안 되듯이요. 그래서 21년의 시장과 지금의 가장 큰 차이점은 비트코인이 그 당시처럼 더 이상 실험 자산으로 인식되지 않고 네. 크립토 대장주로서 상징성이 가지고 있는 거대한 자산이라고 하는 인식이 생겼고요. 네. 그리고 스테이블 코인처럼 실제로 금융을 쥐락펴락할 만큼 미국에서도 큰 법안들이 준비되고 있고요. 그리고 게임, 그리고 금융에선 파생 상품처럼 반복 사용이
경험이 되고 있습니다. 보이고 있습니다. 그래서 이러한 수요가 있으면 기존 산업에 계속 어딘가에 걸려요. 네. 이게 꼭 언젠가는 블록체인이 대체하겠구나라는 인식이 생기니까 새 체인 만들까라는 질문이 아니라 이 문제는 왜 기존 방식으로는 안 되고 블록체인이어야만 하는가? 왜 그래야지만 해결되는가? 이 질문에 답이 되는 구조만 살아남고 네. 그래서 새 체인, 새 시도가 이게 나오고 있는 거라고 생각하시면 되겠습니다. 네, 근데 여기서 좀 의문이 생기는 게 비트코인은 시가총액도 굉장히 크고 또 유틸리티 없이 자산의 형태로 많이 비춰지고 있는데 이런 상황에서 보면 오히려 이럴 거면 왜 굳이 이 블록체인을 써야 하느냐라는 근본적인 질문에 좀 더 막히는 것 같거든요. 어떻게 보세요? 사실 몇 년 전만 해도 주식 이런 텔레비전에 TV에 네. 비트코인 안 나왔었잖아요. 얼마 맞아요. 안 됐잖아요. 그러니까 솔직히 비트코인은 가격이 오르지 않으면 들고 있을 이유가 없는 자산입니다. 예를 들면 금, 은, 안전자산이죠. 그리고 주식 같은 경우에도 회사가 그 배당이라는 게 있으니까요. 그러니까 근데 비트코인은 현금 흐름도 없고 네. 그냥 떨어지면 다시 사야 될 이유가 명확하게 없습니다. 그래서 이 질문에 답을 못하면 용도 없이 그냥 큰 시총 가격대만 되기 때문에 최근 몇 년간 이제 비트코인 둘러싼 논의의 흐름도 비트코인을 바꾸자가 아니라 비트코인을 그대로 둔 채로 가격 말고 들고 있는 이유를 만들자 이런 시도가 일어나고 있습니다. 네, 그럼 이런 흐름 속에서 고트 네트워크는 또 우리가 본격적으로 알아봐야 될 것 같은데 어떤 프로젝트인가요? 네, 방금 말씀드린 것처럼 비트코인을 그대로 둔 채 어떻게 비트코인을 가지고 있는 상태로 생산성을 만들지? 그래서 요즘 프로젝트들은 비트코인을 건드리지 않고 POW라고 하죠. POW도 바꾸려고 하지 않고 활용만 분리해서 만들어 보자라고 생각하시면 됩니다. 고트 네트워크도 그거를 시도하고 있고요. 조금 더 구체적으로 예시를 들어주셔야 될 것 같아요. 좀 헷갈리거든요. 네, 비트코인은 오르지 않으면 살 이유가 없다고 말씀드렸잖아요. 그래서 집단적으로 어떻게 해서든 비트코인에 대한 얘가 있는 이유를 집단적으로 가치를 찾게, 부여하는 거구나. 네, 가치를 부여하는 네. 노력이라고 생각하시면 되는데 비트코인 역할을 보안 레이어랑 그다음에 활용 레이어로 나눠서 각각 맞는 일을 시키는 구조입니다. 뭐 레이어 2로 이해하시면 될 것 같아요. 무거운 메인넷이니까 결과값만 딱 올리는. 그래서 비트코인 메인넷은 그대로 두고 실제 금융활동이나 다른 실행 환경을 다른 데 빠르게 처리하겠다는 뜻입니다. 그럼 이런 시도들이 비트코인의 한계를 좀 해결한다고 보시나요? 저는 확실히 해결한다고 보지는 않아요. 뭐 업비트에서 비트코인을 전송할 때 느끼셨겠지만 답답하고 느리고 수수료도 굉장히 셉니다. POW는 결국에는 한계가 있어요. 하지만 해결한다기보다는 비트코인을 그대로 인정하고 분리한다 쪽이거든요. 네. 그래서 메인넷의 제약은 고칠 수가 없습니다. 이미 비트코인 상징성이 너무 커요. 정체성 그 자체거든요. 그래서 활용만 다른 층에서 플레이해보자라는 방식으로 생각해 주시면 될 것 같아요. 네, 그럼 이제 마지막으로 지금처럼 시장이 좀 정리 국면에 와 있는 상황에서 이 투자자들은 어떤 기준으로 좀 프로젝트를 선별을 해야 되는지 그게 궁금하거든요. 이런 장에서는 오히려 기준이 조금 더 명확해지는 것 같습니다. 비트코인이든 뭐 프로젝트 알트코인이든 가격 말고 설명이 남아있냐를 봐야 될 것 같아요. 네. 왜 이 구조가 필요한지 말씀드린 것처럼 기존의 카카오페이에서도 되는데 왜 블록체인을 써서 T+1, T+2를 없애서 잉여 시간을 없애는 게 왜 중요한지 이런 것도 생각을 해보셔야 될 것 같고 네. 비트코인이 오르지 않아도 의미가 유지가 되는지 그리고 실제로 쓰일 수 있는 우리가 현실 세계에서 사용할 수 있는 그런 대안들이 많이 남아 있는지 이런 걸 봐야 되고 이게 설명이 안 되면 약세정에서 네. 오늘이나 이번 주에 보신 것처럼 먼저 정리되고 사실상 회생이 불가능할 거라는 걸 저희가 알고 있습니다. 네. 그래서 왜 계속 필요하냐? 이 구조적으로 답하려는 시도가 계속 있다 보면은 이런 장에서도 다시 한번 투자를 해볼 만한 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각합니다. 네, 오늘 말씀의 핵심은 결국 가격이 아니라 설명이 남아 있는 프로젝트인가를 봐야 한다는 것 같습니다. 여러분들도 투자하실 때 이 점 꼭 참고하시면 좋겠습니다. 네, 딜러님 오늘도 도움 말씀 감사합니다. 네, 비트코인이 최악의 한 주를 보냈지만 자산 토큰화와 같은 블록체인 인프라는 이 제도권으로 빠르게 진입을 하고 있죠. 이런 가운데 오늘은 고트 네트워크 같은 프로젝트를 통해서 비트코인의 새로운 활용 가능성을 엿볼 수 있었던 시간이었습니다. 다음 주 크립토랩스도 많이 기대해 주시고요. 끝으로 시청자 여러분을 위한 이벤트도 준비되어 있습니다. 참여 방법은 유튜브 댓글로 고정 댓글 확인하시면 되겠고요. 그리고 참여 기간은 오늘부터 2월 16일 오후 1시까지니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 저희는
오늘 여기서 인사드리도록 하겠고요. 다음 이 시간에 더 알찬 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.